عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وخصوصا لسيدنا مريم رضي الله عنها وخصوصا لسيدنا ربيعة العدوية. الفاتحة خصوصا للإمام سلطان الأولياء للشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد سمن المداني وخصوصا الإمام فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي. الفاتحة خصوصا للإمام فخر الوجود الحبيب أبو بكر بن سليم والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ عبد الرحمن الدبائي. الفاتحة خصوصا للإمام قطب الغوث الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وخصوصا للعليم والعلماء الأرب الله الشيخ محمد رشد بن عبد الله القلمبيان والشيخ محمد. الفاتحة خصوصا للعليم والعلماء الأرب الله أدعى إلى الله الشيخ زيد بن عبد الغني صحب المرتضى وخصوصا للعليم والعلماء الشيخ حسب الأنوار العليم والعلماء الشيخ الفاتحة خصوصا للعليم والعلماء الشيخ سلمان موليا والشيخ سلمان جليل والعليم والعلماء الجباد الدين العليم والعلماء المحدث حمد شكور. الفاتحة خصوصا للعليم والعلماء الأرب الله الشيخ جمال الدين السرقي مفتي والحبيب حميد بن الأشبه والحبيب الشيخ إبراهيم الرحمن بعد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا للإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وخصوصا وإلى ضرورة الوسيلة الشيخ وإلى وإلى شرف البنجري وإلى للإمام القدر الكامل الشيخ الجميل على حدثيته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لجميع الأستاذنا وعلمنا ومشايخنا وإلى جميع العلماء والشهداء والفقهاء والمحادثين والقراء والمباشرين. الفاتحة خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأخينا وأمنا وجدتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح Budiman bin Unan Walian siapa nih? Walian ala hadzal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أنشأناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلاك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريته بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لتمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزنق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه dari kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tuna إبواه خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة بلا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد بلغ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله dan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawat بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu maulana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan terus syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai malam ini masih menghendaki, ini atas kehendak Allah, kita masih panjang umur sehingga malam ini tetap mau pulang. Dan Allah juga dari nang membukakan hati sampai terlaksananya niat kita menuntut ilmu itu karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat berataan. Salawat dan salam kepada junjungan kita kekasih Allah, Sayyidil Wujud, Habibuna Sayyidina Muhammad, yang mana kita harus berjumpa lawan beliau dahulu, hanya bisa kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sangat mengharapkan syafaat atau pertolongan sidin berupa syafaat. Sebagai jembatannya kita ke sana, kita mengikut atau berwasilah kepada ulama atau guru-guru kita berataan. Mudah-mudahan kita terkumpul atau dicintai oleh Rasulullah SAW berataan berakat kita menunaikan apa yang diperintah oleh sidin, yaitu wajib buat kita menuntut akan ilmu. Nang membawa kitab, lihat sambungan minggu tadi langsunglah. Kita mengikut daripada ulama. Karena aja Rasulullah bilanya kada mengikut aku langsung, kada kawa, kada tahu jua, ikutilah sahabat. Kada kawa mengikut sahabat, ikutilah para ulama. Apalagi ini ulama nang mutlak. Beliau adalah seorang imam hujjah, rujukan kita berataan dalam hukum, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudahan kita dapat rahmat daripada sidin. Mengikut apa yang disampaikan oleh guru kita, yang mana sampailah ilmu itu kepada kita melewati ulama. Malam ini berkata ulama bahwasanya jasidin ketahui, wahai saudaraku nang seagama. Perhatikan kitabnya. Jadi kita tuh kalau menelaah kitab itu hati-hatilah. Makanya baik berguru gitu sudah, baik belajar. Amun kita membaca surang bisa cuman dalam hal ilmu itu harus didasari dengan ilmu alat, ilmu mantiq, balaghahnya, berdasarkan dengan itu. Jadi kadang-kala kita menafsirkan seadanya kita. Makanya di dalam kitab itu maupun ulama-ulama menulis hal apapun itu sudah benar.
ada diragukan lagi dah. Apalagi ulama nang sudah sahih. Perhatikan situ. Ketahui ujar Sidin, wahai saudaraku seagama. Kenapa Sidin bersuara demikian? Karena bersumber dari Al-Quran. Al-Quran menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisiku itu ujar Allah ialah Islam. Jadi misal nih kadang-kadang lain juga menyinggung agama kami, kita bacaan ini dalam konteks majelis, pahamlah, dalam konteks atau pengajaran majelis. Jadi kita kadang membahas agama apapun, agama orang, kita membahas agama kita buat agama. Jadi apakah kita kada seagama dengan agama nang kada Islam? Iya, ada saudara kita. Jadi seburuk-buruknya orang Islam tetap saudara kita. Sebaik-baiknya orang kada Islam bukan saudara kita. Jelas? Kitabnya di situlah. Kita nang bersaudara ini seagama Islam. Kita mempunyai nabi. Siapa nabi kita? Imam Ghazali menyatakan nabi kita itu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, nang menjadikan alam dari Sidin. Makanya apa nang kita gawi, kita setelah baca kitab ini kan kita baca kitab Muraqi'ah Ubudiyah, itu masalah apa-apa nang digawi nabi. Nang digawi nabi. Kita berisi, jadi kita ini bangga berisi nabi Rasulullah. Jadi apapun kita mengikut daripada Sidin. Nang mana Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jar ulama telah menggembirakan masa uzlah, mengasingkan diri. Jadi amun hendak bersenang-senang nang luar biasa senangnya, kadada lain senang itu kecuali lawan Rasulullah. Kadada nang kau bahagiakan kecuali kita bersama Rasulullah. Jadi kisah orang bersama Rasulullah itu nang kada hendak terpisah tu banyak benar lah, banyak. Nang sampai riwayat waktu Sidin Mi'raj saja lah, waktu Sidin Mi'raj batu wadah sini berjajak aja kada hendak bertinggal kan, batu aja tuh. Mudah-mudahan kita lihat beratan di sana kena lah, setidaknya kita mendengarkan kabar kemuliaan Sidin dulu, kita mendengarkan kabar kemuliaan Nabi kita dan menerangkan sifat-sifatnya, juga menerangkan sifat orang nang uzlah, dan beliau memerintahkan untuk memancilkan diri. Artinya apa? Menjauhi dari orang banyak. Nang paham menjauhi orang banyak ini, nang mana banyaknya orang itu kada membawa kita untuk menambah amal ibadah, bahkan jadi dosa. Jadi baik kita berjauh aja sudah, berjauh. Ingat jar malaikat, sedangkan kita hari-hari itu tertawa aja lah, dudukan habis waktu tertawaan, bungolnya jar malaikat sudah ini. Sehari ini aku menyerak muha ikam mulai berpuluh kali dah. Ikam dah aku ambil sudah tahu lah. Ikam maka masih kangkang aja tertawa. Kan? Inya. Itu Sidin manuakan kita diperintah dalam masa uzlah ini. Beliau lebih tahu dan lebih mengerti apa nang baik, serta lebih mempunyai kehendak baik buat kita daripada kita sendiri. Jadi kita menjauh itu lawan orang nang kada apa orang banyak, nang mana orang banyak itu kada membawa atau kada membawa kita ke jalan nang baik. Jadi berjauh gini sudah, berjauh daripada kita berkumpul. Bukannya orang tuh banyak dosanya, kada. Kita menjaga gigi kita, ampun kita nang dijaga, jangan. Jadi berjauh gini sudah. Karena itu jika di zaman engkau menemukan masyarakat nang cocok dengan penggembiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah perintah dan nasihatnya. Nah,
Amun kita hidup ajar Imam Ghazali hidup di akhir zaman lah, hidup di akhir zaman. Lalu kita ini tak kumpul juga lawan masyarakat. Lawan masyarakat kita kumpul juga. Lalu kita bertamu lawan orang. Bertamu nih lawan orang. Nang mana orang itu membawa kita supaya parak lawan Rasulullah umpati. Jalan memaraki Rasulullah itu banyak. Iyalah orang nang membawa kita ke jalan nang mengikut apa nang digawe oleh Rasulullah. Apa nang digawe oleh Rasulullah? Gawe aja kita parak lawan Nabi. Kenapa? Ya sandal jaka sandal Nabi nang dipakai baju Nabi, Nabi duduk diumpati caranya. Nabi menginum diumpati, Nabi berjalan diumpati caranya. Nah, jurang ini kada jauh pada Nabi nih. Apalagi Al-Qur'an menyatakan apa? Rancak dibacakan a'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui dalam diri ikam ya Allah Ta'ala ada Rasulullah. Quran. Lalu cocokakan lawan gawian sidin, gawian Nabi. Bila cocok lawan gawian Nabi, kada jauh tuh. Kayak apa gawian sidin? Ya syariat. Kaulah meninggalkannya. Syariatnya kayak apa? Apa nang digawe oleh Nabi. Jadi ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila ikam ada bertamu lawan orang di masyarakat nang cocok dengan pengembiraan Rasulullah, supaya inya tuh kada jauh lawan Rasulullah kawani. Tapi bila ikam tidak usah ragu jar Imam Ghazali bahwa beliau pasti lebih mengetahui apa nang baik bagi engkau di zaman engkau. Jadi bila orang tuh banyak parak lawan Nabi, hatinya, perbuatannya, sifatnya, adabnya, akhlaknya umpat aja. Ilmunya semuanya. Kenapa? Ikam jangan ragu. Ujar Imam Ghazali. Orang nang membawa ikam supaya rajin parak kepada Nabi. Kawan aja. Tapi sebaliknya, bila kita tak kawan lawan orang atau orang tuh nah kada suka lawan apa nang disuruh oleh Nabi, digawe oleh Nabi, bapak ikam maraknya. Lalu timbul hati ikam suka pulang lawan inya nih, sedangkan inya aja kada suka lawan perbuatan Nabi, lawan majelis nang baik-baik sunnah Nabi, kada suka inya, ikam pulang umpat ke situ. Ikam pun tergolong orang nang celaka, rugi dunia akhirat. Rugi jadinya. Jadi cari jaka ibatu masyarakat atau kawan itu orang nang membawa kita tuh parak lawan Nabi, nang itu nang dicari di kawan nih. Jaka ibarat kita tuh hendak tercabur, inya manangat, jangan jadinya. Kena Nabi atau apa ikam celaka, kasihan kuitan ikam dikubur. Kawan nih, bila mau kita kada tercabur, baik kita berusak ya sudah. Nah jauh aja. Atau orang tuh kada suka lalu lawan nang kebaikan, jauhi. Bukan inya buruk kada, cuman kita takutan kalau kita tercabur juga. Kalau kita tercabur, timbul kita kada suka juga. Jadi jangan, ya. Jadi jangan ragu jar ulama. Jangan sampai engkau membuat alasan nang kada benar dan jangan membohongi diri sendiri. Terjadi kada di zaman ini nah. Tentang kita tentang apa jar Imam Ghazali ini. Nah. Kita ini banyak mendustakan diri sendiri, mendustai diri seorang. Kenapa mendustai diri seorang? Kenapa? Banyak alasannya, beralasan macam-macam. Nyata tuh nang ini tuh membawa kita kada baik. Iya dipadahakan bujur aja. Nang baik nyata-nyata baik tuh nah membawa kita nih hendak membawa jalan kita ke selamat dunia akhirat, iya dipadahakan kada baik. Kenapa? Karena kita ini pendusta. Pendustanya di mana? Antara hati lawan kenyataan tuh kada disamakannya. Jadi antara mata, telinga dan hati itu nah itu kada dicocokakannya, kada disatuakannya. Jadi nah kayak apa kisahnya? Padahal
jaka mata gasan melihat sami'un yalah basirun, talinga nanggasan mendengar sami'un yalah. Ini nih sifat ampun siapa ini? Ampun kita kah? Ampun Allah kah ini nih? Sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsih, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Berarti ampun siapa ini nih? Sami'un mutakabbar, sami'un basirun. Jadi semua ini sifat siapa? Sifatnya Allah. Kita dustakan seorang dalam diri kita. Kenapa? Nyata tuna orang tuh benar, nyata tuna orang tuh baik, nyata tuna apa nang digawi diulah orang itu bagus mengikuti sunnah Nabi. Ngarannya kita kada suka lalu dipadahkan kada bujur. Padahal mata melihat dengan jelas, telinga mendengar dengan jelas, iya kada diasi juga. Berarti berdusta lawan diri seorang. Berartinya kada menyatukan sifat ini nih. Kan kalau kita mengaji ilmu tauhid itu kan ada apa? Ada asma, yalah. Itu kalau tuh ada sifat, yalah. Ada af'al, ya kada? Ada apa pula? Nah kayak apa menyatukan nang ini nih? Nyata mata nih melihat nah bagus padahal. Nang ini tuh kada bagus padahal. Tapi kan hati itu suka lawan ini ya nang kada bagus tuh padahal kan bagus. Berarti nya kada kawa menyatukan dirinya. Jadi mun dia padah tuh pinandu lawan diri keramputnya sudah. Orang nang dinyatakan hak tuh hak juga, apa nang dilihat oleh mata benar, nyata akan lawan hati itu benar. Ucapakan inya benar, kawani jangan kada. Bila kita melihat atau mendengar atau perbuatannya kada baik, jangan dimusuh juga. Nyatakan dasar kada baik. Makanya Al-Quran menyatakan nyatakan nang hak adalah hak, batil dan batil. Kada kita kada berapa ini jurang bagus kada nang ini bagus saya kenapa ini baik penglawan aku aja nah matang baik dipadahkan bagus, matangnya kada baik lawan seorang walaupun tuh bagus padahkan kada. Ukurannya apa? Hanya ukuran baik dan kada di hati lawan seorang aja padahal pangjatuhuknya kada suah lalu memberi aku jaka buah-buahan bawa putih kada memberi aku lalu nih itu baiklah nih itu jalan. Sekalinya alasannya matang kada diberi buah aja hanya sarek kada baik dipadahkannya sudah. Berarti manusia itu kada kawa menyatukan. Jadi amun kita abut jiwa lawan nang ini luput kita jangan. Kenapa? Inya aja mengumpulkan dirinya aja kada dapatnya. Mengumpulkan rengrahai dalam dirinya itu juga kada dapatnya. Sifatnya aja kada kawanya. Belum af'al. Karena kita mengaji af'al. Karena aku jelaskan jadi kita mulai beparak terus adalah kita mulai memaraki. Jangan ada alasan. Koler aku umpat situ koler aku pang. Bila bisa dimamainya pang ini alasan ngarannya. Koler aku benar kada suah pang kada baik orangnya jangan. Ini ulama nang memadahkan. Jangan beralasan. Bila nang baik umpati, bila nang jahat jauhi. Jangan nyatakan nang baik itu jahat, jangan nyatakan nang jahat itu baik. Karena kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan nang hak adalah hak, batil juga. Itu tegas ngarannya lah. Kalau engkau tidak menurut, engkau tentu mengalami kerusakan agama. Apa jadi Imam Ghazali? Bila ikam tatap karas hati, nang benar ikam nyatakan salah, nang salah ikam umpati, ikam akan mendapatkan jar ulama kerusakan hati ikam. Kerusakan hati itu apa? Kada baik. Sudah jahirnya bermaksiat, kada suka lawan nang baik, hatinya pulang nang umpat kada nang baik. Timbullah di hatinya apa? Benci lawan nang baik. Ingat, kenapa benci lawan nang baik itu bahkan ada ulama menghukumkan syirik. Ada ulama menghukumkan syirik orang benci lawan nang baik tuh. Ingat, nang baik itu kada ada lain kecuali mengikut Nabi. Berarti kada suka dengan nang baik, berartinya kada suka lawan Nabi. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu datang membuat contoh nang bagus. Jadi orang nang baik
itu kada ada lain kecuali mengikut Nabi, mencontoh Nabi. Lalu orangnya kada suka lawan orang baik, perbuatan baik, gawian baik, kada suka. Ingat, ada ulama menghukumkan syirik. Kenapa? Inya sudah kada benabi. Karena nang setiap nang baik itu dari Nabi. Bila nang kada baik itu dari syaitan. Jadi jaga. Imam Ghazali memadahkan ikam pajangan mengalami kerusakan agama. Kerusakan agama itu tahulah, rusak agama seorang. Nang mana pada akhirnya kita kada suka lawan nang baik, itu rusak agama ngarannya. Apalagi lawan nang bujur-bujur, lawan ulama, jelas kada suka, rusak agama ngarannya. Maka bila rusak agama, ngalih tak. Nah, tidak ada uzur lagi bagi engkau. Jadi nyatakan, ini bertauhid nih. Ini kan kita tauhid nih. Kita tauhid nih. Jangan lagi ada halangan. Jangan lagi beralasan. Nang baik umpati. Nang kada baik jauhi. Sifat yang aku terangkan sebagai sifat uzlah ialah apa nang tersebut dalam hadis masyhur yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang fitnah. Fitnah ini banyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumun nas marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakaza wa sabbaka baina asabi'ihi qultu ma asna'u inda zalik ja'alanallahu fida'ak qala izam baitaka wamlik alaika linasanaka wa khuzma ta'rifu wa da'ma tunkiru wa alaika bi amril khassati wa da'anka amral ammah." Bila kalian melihat Nabi, para muslimin telah mengandur. Mengandur itu pahamlah, lamah, kada ada lagi kekuatan. Islam itu kada ada lagi kekuatan. Hilang kesanggupan mereka untuk taat kepada Allah dan hampa amanah mereka. Nabi sudah memandirakan. Bila ikam melihat kenajan Nabi, muslimin telah mengandur. Agamanya Islam, tapi perbuatan-perbuatan sebagai orang Islam kandur dah. Kandur. Ulama nang diumpati pun bukan ulama nang masyhur apa nang sahih lagi kada. Tapi ulama nang membawa khusus ke dunia wara. Hilang kesanggupan mereka untuk taat kepada Allah dan hampa amanah mereka. Sudah demikian keadaan mereka, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin jemari tangan beliau. Jadi jera Abdullah bin Amru, apakah nang harus kukerjakan apabila terjadi nang demikian wahai Rasulullah? Apa jasidin? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukku. Rasulullah bersabda, tetaplah tinggal di rumah engkau. Dijelaskanlah, ini Nabi nang memadahkan, Nabi nang menyuruh. Bilanya pina abut orang dah. Inya wahai ini nang digawi orang tu asal bagus dalam pandangan orang, bukan bagus dalam pandangan agama ada. Bila bagus dalam pandangan agama, gawe Jawa ini dipadahkan orang kuno lah, dipadahkan orang kada cocok lah, dipadahkan orang apa-apa kan dipadahkan orang, bah kada cocok nih to yari lah. Nang digawe orang, nang banyak di akhir zaman tuh nang bagus dalam pandangan orang banyak, bukan pandangan agama kada. Iyalah. Malu sudah hilang. Orang kada ada lagi malu nih. Kata bisupan lagi, kita ini kada merasa benar bahwa itu kiamat sudah terjadi.
Dikala malu sudah hilang, agama itu hanya nama, tahulah. Kita ini sudah mau masuk, banda tahulah sebelum tanda-tandanya sudah masuk. Kiamat sugro, kecil. Nabi sudah menjelaskan. Jadi nang digawe itu, bila kita kada umpat, dipadahkan orang ngalih kena. Orang kada supan lagi membawa nang kada baik itu kada supan kada. Kada supan kada. Orang lebih bangga wahai ini tuh bila orang umpat cara Yahudi, bujur kada. Bila umpat cara Allah wahai ini orang supan kada percaya. Coba berjalan ke pasar, betapih buku piah atau babinian, lah jaka ibarat tuh. Babujur-bujur baju muslim atau nang kaya apa cara Islam. Bisa aja supan ngalih kita. Yalah. Dibanding berselawar kantat. Yalah. Susu kalihatan dibanding nito nang bagus jurang nang menjanak pang nang bagus ya lah kada bealih mata amun nang berjalan tadi itu kesan tontonan benarai lagi kita kada manu kada ini Nabi sudah menjelaskan artinya apa hilang sudah tahulah agama itu mengendur nang tukang tagur diambil Allah tahulah kada ada lagi nang tuang tagur kada ada lagi nang paling kita takutan akan tuh tahulah apabila janji Nabi itu terjadi satu kampung atau satu wilayah tuh atau satu daerah dipimpin orang nang kada ahlinya tunggu hancurnya nang bukan ahli agama memimpin agama nang bukan ahli ilmu memimpin ilmu tunggu hancurnya bukan ahlinya. Jadi ujar Nabi ada caranya kita. Mau kita hendak menghindar ada caranya. Kayak apa itu? Ujar Sidin, tetaplah tinggal di rumah engkau. Banyak di rumah gen. Banyak di rumah. Jangan tapi keluar. Mun begawi ya begawi, kira apa-apa. Banyak di rumah gen. Jadi bila di rumah tuh kurang berdengar, kurang bala lihat, pahamlah. Kurang berdengar, kurang bala lihat, jadi tak ucap orang kada, tapi orang kada tersarah. Karena terakhirnya kita ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri ikam dan keluarga ikam daripada api neraka. Orang lain tuh kan ditakunakan lawan surang juga kada. Jadi kita apa jadi? Jangan biar aja surang nang dijaga. Diri surang nang dijaga. Kita kada usah ngurus surang, biar aja. Ampun surang nang dijaga. Kuasailah atau kendaliakanlah lisan engkau. Jadi jangan hati kita ini nang menyuruh kita berucap macam-macam tuh jangan. Jaga bujur-bujur. Karena di akhir zaman nang diucapkan orang tuh kebanyakan kada lagi masalah apa-apa, dunia. Kada lagi. Lepaskanlah apa yang sudah engkau ketahui kebaikannya dan tinggalkanlah apa yang telah engkau ketahui sebagai perkara yang mungkar. Uruslah apa yang menjadi ketentuan diri engkau dan tinggalkanlah urusan umum. Ini Imam Ghazali yang memadahkan untuk kita berataan. Jadi sudah ginilah. Jadi hadis ini riwayatnya siapa? Abu Daud dalam kitab banyak ini. Al-Hammam riwayat dari Abdullah bin Amru. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini sahih benar. Jaga diri seorang aja. Baik-baik di rumah. Pelihara diri. Artinya apa? Jaga hati, pahamlah. Baik-baik. Jaga hati seorang ini nah. Baik-baik. Karena menjaga hati ini berat. Bilanya kada kau menjaga hati yaitu tadi. Bisa-bisa na'udzubillah ujungnya nang baik kita padahkan buruk. Nang buruk kita padahkan baik. Padahal mata melihat, telinga mendengar aja dasar baik-baik, cuman hati surang muar padahkan kada baik ya lah. Berarti mau umpati hati, berarti antara telinga muntung lawan mata itu berarti kada bersatu. Kada bersatu ngarannya. Mengaji sifat Jepang ya lah. Sekalinya nang itu aja luluy. Han?
Ingatlah pesan Imam Ghazali. Nang mana dalam sidin ini menyampaikan ampun Rasulullah periwayatnya Umar bin Amru banyak di rumah gin. Biar aja hingar-bingar ka di luar, habang hirang kah, tinggi rendah ka di luar, kada apa-apa. Kita jangan abut juga, biar inya sorang-sorang. Jaga diri seorang aja gin dan keluarga seorang. Ingat-ingat lawan mati. Banyaki menanam supan di dalam diri, supan-supan. Kenapa? Umur kita sudah berapa? Pelihara bujur-bujur. Itu pasan sidin. Mudah-mudahan jadi manfaat lawan kita berataan. Mudah-mudahan berakat ulama, berakat Rasulullah, syafaatnya Rasulullah, Allah tolongi diri kita nina untuk menjagakan diri kita, hati kita, perbuatan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, sehingga mudah-mudahan dengan kita dijaga Allah, terjaga jiwa kawitan kita berataan. Abah umat kita, keluarga kita, bahkan guru-guru kita terjaga jiwa. Itu jelas. Jadi membawa kitab Muraqi Ubudiyah, kita baca fikih, apa yang digawe Nabi, buka masalah tauhid Minhajul Abidin, cukup di sini nih cukup pakai behimat. Bilanya kada karuan, banyak pandiran yang kada karuan aja bejauhin. Kenapa? Dosa kita sudah banyak, perbuatan kita sudah banyak nang kada baik. Kita tambah pulang urang biar kita jangan ngurusnya, gitu seorang aja lah dipikirkan lah. Silahkan buka kitab Muraqi Ubudiyah. Kita masuk ke nomor 5, masih dalam adab ya kah? Nomor 5 lah, tentang hari Jumat lah, tentang hari Jumat. Jadi ingat jangan minggu tadi ulama menyampaikan nih, sampai ke telinga kita habar berakat guru-guru kita. Nang mana ilmunya itu kan lepas dari guru, iyalah. Artinya hikmahnya Jumahat itu ya kayak itu sudah dikisahkan minggu tadi. Kita disuruh memutung kuku, ingat ke tah? Mutung kuku tempatan mana? Bila tangan kanan ujian Nabi dari sini ke sini iyalah, bujur lah. Adalah bilanya sampai luput juga berarti minggu tadi mengantuk tuh iyalah. Jadi ujian Nabi dari sini, kalau tangan kanan lah di sini, sini kasih sini. Kalau dari kiwa, tangan kiwa dari sini kasih ke sini Nabi lah. Kalau batis dari ibu apa jadi apa kelingking ke ibu jari bersebelahan, itu cara Nabi. Kenapa maka penting bana garang mengaji geser cara Nabi ini kayak apa garang maka penting benar. Liwar pentingnya. Kubukakan sedikit lah. Ini belum berangkumpang padahal nih. Ilmu itu kan ada 3. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Salah satu kada kita kaji, kada ilmu ngarannya. Jadi 3 itu harus dikaji, 3-3-nya hanya dikatakan ilmu. Kenapa? Maka fikih ini kan membahas apa nang digawi Nabi. Kayak itu kalau kita ini membahas apa nang digawi Nabi, pahamlah. Supaya kita tuh tahu lawan sifat Nabi, pahamlah. Jadi amun bertamu kena kada takajut lagi. Kada rupang Rasulullah, aku ni Rasulullah kada ada kaito. Bah melihat seorang tahu lawan sifat sidin, kita tuhuk menggawi kada aneh lagi nih. Mudah-mudahan iyalah. Tetamu Nabi, tetamu Rasulullah. Karena kita pinan dulu sifatnya kan ada sifat, ada asma. Asmanya kita tahu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Yalah, sifat sidin kita tahu. Af'alnya pun kayak apa? Af'alnya kayak apa? Perbuatannya kayak apa? Iya, perbuatannya itu yang kita kaji nih. Jadi sebujurnya ini kita tauhid duduknya, pahamlah.
Nyaman kita tahu sifat Nabi kayak apa, af'alnya Nabi kayak apa. Nang mana aku jelaskan lah, nang mana apa nang digawi Nabi itu kada ada lain itulah sifatnya Allah Ta'ala, pahamlah. Apa mencari Allahnya? Kada sempurna ma'rifat kepada Allah, mun kada ma'rifat kepada Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Amun lawan Rasulullahnya aja kada mengenal kayak apa hendak mengenal Allah. Jadi kita kenali sifat sidin kayak apa, af'al sidin kayak apa, iya yang kita kaji ini, lalu kita pakai. Lalu dikatakan syariat, dalam bahasanya itu fikih. Nang itu nang dikaji, mendasar bujur-bujur. Inya kada jauh, ujar Rasulullah, anna minallah, bapa menjadi Allah, aku ni dari Allah. Wal mu'minuna minni, orang mukmin dari aku. Kenapa kita hendak ke Allah? Aku je Rasulullah nang dari Allah tu bukan ikam kula tahulah. Kayak itu kata nang dari Allah tu aku je Rasulullah. Kalau orang mukmin hanya dari aku. Jadi kita mengenal sidin dulu, sifat sidin. Kayak itu kata af'al sidin kayak apa? Kita jadikan sebagai contoh pulang. Kita jadikan Nabi ini Rasulullah ini sebagai contoh. Kayak apa kita hendak tahu, kayak apa pada gawe sidin, amun kita kada menuntutnya behimat. Ini ada yang membahas bah fikih aja itu aja kada apa-apa nih itu. Amun kada dikaji behimat, kada tahu lawan ilmu apa? Ilmu syariatnya. Kada tahu apa nang digawe Nabi di mana tahu. Istilah kata nah kayak apa hendak mengenalnya. Nah, setelah kita pakai berarti kita kada jauh ngarannya. Nah, dikisahkan minggu tadi cara mutung kuku, ya lah tah. Ini nang digawi Nabi berataan nih. Nang digawi Nabi berataan nih. Jadi jak bukannya kada penting benar tahulah. Nyaman kita mengenal sidin. Mun kada tahu lawan sifat sidin, aku je hendak menjadi sifatnya Allah aja, hendak menjadi af'alnya Allah, kada kawa. Terbatas kita hendak tahu af'alnya Allah. Af'alnya Allah itu menciptakan langit, bumi. Kawa dicontoh lah. Kawalah dicontoh. Hah? Kawalah kira-kira. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit, bumi dan barang antara keduanya. Kawalah di ma'rifati. Kau diumpati lah. Kayak apa bulah langit kita? Paling-paling lah langitan. Iyalah. Bumi bang paling bumian, ya kawinan. Bisi anak ya anakan aja lagi. Kada bujur lagi sudah. Kawalah diumpatilah. Allah itu kada beabah, kada beuma. Kayak apa kita mengumpatinya? Hah? Mungkin itu aku tuh pelengnya dulu abahku ya lah. Supaya aku kada beabah lahir dari siapa seorang? Kawalah kira-kira. Amun Nabi nyaman bana diumpati tahulah. Allah itu memang sifatnya sudah laisa kamislihi syai'un. Ampun Nabi nang kau dipakai. Sedangkan aku jangan hendak ma'rifat Allah, ma'rifat dulu lawan Nabi habis-habis. Kayak apa? Karena aja Nabi aku nang dari Allah nih aku. Aku lawan Allah tuh berahasiaan. Aku nih berahasiaan aja lawan Allah tuh, ya Rasulullah. Hati-hati kalimatnya tuh nah. Hati-hati benar. Kalau ikam Allah Ta'ala itu rahasia. Kalau aku berahasiaan, ya Allah Ta'ala ya Rasulullah. Dipadahkan aku satu lawan Allah Ta'ala kada kawa. Dipadahkan aku terpisah kada kawa. Bila ikam memadahkan aku satu, aku ya Allah, Allah tu ya aku, syirik hukumnya. Bila ikam padahkan Allah, Allah jua, Muhammad Rasulullah jua, musyrik pulang hukumnya. Kayak apa itu ambilnya? Mengaji ya dulu. Nih mulai merangkum nih. Mulai merangkum terus jadi nyaman paham. Anu koler yang buat pengajian di situ mengaji masalah yang itu mah bisa iyalah. Bestinjang itu bahari itu kanakan berita kanakan orang bisa lah jong menuju bah apa bacaan jam bah bahantuk tuh mandi binyalam dah. Kubuy sabunnya kepala bilanya jimus lalu sabun dah ya kau bacaan hati jua jadi ya pulang. Ini banyak aja sampai beranakan seikung dua ya kada tahu juga menuju junub. Kan kayak apa? Banyak dipadahkannya kada penting apa ajar ulama tadi dalam ilmu tauhid? Apa?
kada malamahakan lah. Haninya ngapanya biar masalah nengintu aja bah. Apa kulit tuh jadilah baguslah membuah kada berkulit. Baguslah. Awak tuh mau kada ada kulitnya, pina mencerunung putih, jurang kayak takoyak awak kali teh. Muha gini kada bagus, mau kada ada kulitnya, bujur lah. Nah, salah itu. Jadi nyaman paham. Memang kita mengaji masalah syariat itu cara Nabi masuk WC, cara mandi, cara nginum Nabi, semua itu supaya kita ini kau bermakrifat lawan Nabi. Sidin itu huwal awal tahulah, huwal akhir. Sidin itu rahasianya. Makanya sedikit aku sampaikan nah, makanya kalimat Nur Muhammad itu kan 2 kalimat, pahamlah. Sidin itu zahir batinnya, luar dalam. Amun hendak mencari Allah, kisah hendak ma'rifat lawan Allah Ta'ala, ayo, di mana bertamu? Adalah terdengar kira Allah Ta'ala itu kehumaannya di mana? Kita hadangi. Yalah. Kita hadangi. Bilanya salang bejukung bak lutuk Allah itu lain tuh hantu itu. Keramputnya. Apalagi inya bapadah nipang ya sudah sesenggot dan kayak kolak. Yalah. Pehumaan aja kenapa jurang pehumaan? Ya rusak ya, rusak tuh apa Allah Ta'ala yalah. Keramputnya nih itu nang bujur mengenal Nabi behimat. Pinandui Nabi, bila pinandu lawan Nabi je Nabi anna minallah, aku nang dari Allah tuh. Kayak apa lagi? Jadi di situ kesimpulan kenapa pentingnya kita mengumpati cara Nabi supaya kenal dan pinandu lawan Nabi. Ada ngalih kena. Ini tahunya dengarannya aja. Beda dahulu mencari Allah Ta'ala, nah tentang Nabi aja kada paham. Nang pinandul Allah seikong aja orangnya. Rasulullah. Alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai umat sidin dan sidin Nabi kita. Bangganya kita bisilah Nabi kekasih Allah. Makanya jago rusak kumpul, mun hati tu pusang bingung masalah banyak. Coba limpahkan menguyan Nabi. Ya? Bawa berinduan lawan Nabi. Tapi caranya berguru bujur-bujur. Jangan sorangan. Melamun di kamar makan ada 2 hari sudah. Bapak toh jangan kuitaninya toh ingat lawan Nabi sako. 3 hari 4 hari kada keluar jauh, ke 5 hari aku tawa sorangan. Gegilaan. Kenapa? Gurunya kada ada. Nang membimbingnya kada ada. Bisa sorangan. Di mana gerang dia belajar? Di YouTube. Gila. YouTube. Kayak apa itu? Jangan, harus dalam bimbingan ya. Dalam bimbingan. Lihat nang deui malah. Nih kita mempati cara Nabi. Nyaman pahamlah apa itu syariat. Nyaman paham apa itu syariat. Jadi nyaman paham apa itu fikih. Fikih itu gawian nampak. Cara membayar zakat cara Nabi. Kayak itu menerima zakat cara Nabi. Cara mandi cara Nabi, bacaan mandi ampun Nabi, semua ampun Nabi nang dipakai. Berarti jauh lah katanya. Ini bepadah pengikut Nabi lah, bepadah pengikut Nabi. Ayo jaka ibarat tumatan beistinja aja dulu. Kayak pagerang jadi istinja Nabi. Bah, musuh beistinja ninto. Mun kena tuh behira pulang sekali kin bebasuh ya lah. Banyak ke banyu mah kena tuh behira pulang ya. Bebasuh pang bilang kayak apa ada tipu ngasih sudah simbur muhanya itu muntongnya itu sudah lah kayak itu. Kayak apa itu? Kayak apa? Limbah itu pulang kayak apa jurang nang digawi pang belum junub tuh apa nang digawi? Apa nanti kalau orang kan ujian Nabi kan baudu dulu ya kalau tah bakami ya lah beberasi dulu sebelum mandi kan bagus-bagusnya dulu tah nanti gawe kan syariat kalau tah sudah kita pelajarkan lah masalah pikirnya akun baku kubui ya lah apa jurang di kubui aku kubui ya sudah mandi bang ya pegerang kayak pemandi ya apa jurang niatnya bacaannya mah apa benar niatan rusakinnya hati juga jangan pulang.
upaunya tadi lah ya kisah nang guru nang kisahkan ajak guru bebacaannya lah. Ujar guru, malam ini kita belajar bacaan mandi. Lo betakunai nang murid. Jadi guru aja mandi itu udah bacaannya, ih guru, ikam selama ini pang nang anak dua ini sudah. Apa ba? Ngaran ulun kada ka itu aja kada bacaan ai, bilanya sudah tuntung ulun basuh-basuh aja untuk penguasaimu hanya kepalanya lu pusat-pusat sudah hai gitu jar. Bah ja guru, seupau pada haduk lagi ini. Nah, ini ada tahu cara Nabi ya, Pak. Lihatlah di situlah nang kalimat ini masalah bab Jumat disebutkan dengan perkataannya apabila engkau telah memasuki masjid, nah Nabi maka carilah sop pertama. Jadi ampun masjid, ampun masuk ke masjid, ujar Imam Ghazali dari Rasulullah, umpati cari sop pertama. Bahasanya hati-hati sedikit, jangan mencarinya aja. Keliling ya lah. Mbah itu keluar aja bulik kayak pulang orang berjumat seorang bulik. Kenapa? Kan dia kitabnya disuruh mencari aja ya lah. Pahamnya tuh dicari dapat duduk di situ. Nah, karena keutamaannya banyak. Jadi sab pertama tuh keutamaannya banyak lah, banyak keutamaannya sab pertama nih. Kaum paling untungnya lah. Ini adalah apabila tidak melakukan kemungkaran di depan khatib dan tidak melangkahi pundak orang-orang. Syaratnya ingat, ulang nih, seorang tolak parak sudah bang. Orang banyak lo sudah matang-matang belajar tadi nang bagus di sab pertama, karena tahu langkah aja orang nih, luput pulang, salah pulang. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah, sidin sembahyang itu diandak sidin di muka tuh pedang, paham lah. Diandak sidin parang di hadapan nah betajak betajak nih parang sidin Ali paham sidin bila aku sembahyang ini kan lalu di hadapanku nah kulai nama hadang tau lah artinya baik kamu bunuh daripada kamu melalui orang sembahyang. Jadi ukurannya kayak apa macam-macam itu, jadi ukuran sajadah dikira aja kan dulu lah bila jadi pacangan di hadapan orang satu adatnya kadada bagus lah juga. Nah di toko ada boleh. Jadi nang dimaksud kita disuruh mencari sop nang di muka itu, sungsungnya itulah. Sungsung itulah cari sop nang di hadapan. Karena itu tuh. Nah, ini apabila tidak melakukan kemungkaran di depan khatib dan tidak melangkahi pundak orang-orang. Sa'id bin Amar berkata, aku salat di samping Abu Darda, kemudian ia terus menderu dalam saf-saf hingga kami berada di saf terakhir. Setelah selesai sholat, aku berkata, bukanlah dikatakan saf pertama, yang terbaik adalah permulaannya. Ujar Abu Darda, benar, akan tetapi umat ini mendapat rahmat dan diperhatikan di antara umat-umat. Maka bila Allah memandang kepada seorang hamba dalam sholat, maka diampunilah dosanya dan diampuni pula orang-orang yang berada di belakangnya. Sesungguhnya aku mundur karena aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosaku dengan sebab salah seorang dari mereka yang Allah memandang kepadanya. Maka siapa yang mengundur diri saf pertama dengan niat ini karena mengutamakan orang lain dan menampakkan akhlak yang baik, maka ia lebih utama, dan sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Pahamlah ini. Setinggi-tinggi ilmu itu adalah adab. Setiap orang beradab, setiap orang berakhlak, berilmu toh. Apakah orang berilmu itu beradab, berakhlak? Belum tentu. Bila orang beradab, orang berakhlak, beilmunya. Bila orang berilmu, belum tentunya beradab. Di sini dijelaskan, Abu Darda, sidin mundur. Nang baik tadi seberapa? Nang par? Dilihat sidin, kira-kira kayak ini jalan. Kita ini song-song tolak. Lah, song-song tolak. Hendak munting pertama tadi. Wah, mau tasbih jadi pertama. Imbah berdiri menulih ke belakang, sakanya guru-guru nang kayak guru kubah, misalnya dudukan di belakang kira-kira atau beradab lah juga. Bepandir belum? Nisai guru lah belakang aipian kira. Pulang. Guru di belakang. Jadi mana baik surang di saf pertama tadikah atau surang mundur? Padahal aja dalam kitab saf pertama tuh bang dulu tiwas guru tuh bududi jadi ada beradab pengarannya.
Jadi walaupun nang dikatakan sop pertama itu nang bagus, tapi orang mulia atau orang nang bagus, orang nang soleh, orang nang agung di belakang, luput juga ngarannya. Ya kada beadab. Adab pulang luput. Atau surang anom, ya kaibat nang Tuhan di belakang. Bah menulis noh. Iyalah. Penyenak kuitan di belakang. Bah bersalaman pun, oh ini aja pulang yalah. Kuitan. Kuitan nang sadang bungolnya anak-anaknya ini lah. Itu karena pintar lagi itu biar jadi sub pertama Mbak Anda karena memang. Nah makanya disitulah membuktikan apakah ilmu fikih tauhid tasawuf atau pisah kada, menyatu kada. Jadi hati-hatilah, walaupun di sub pertama itu lebih bagus, tapi kita memandang pulang nang di belakang ini siapa. Jadinya Abu Darda, aku lebih menghormati gen sudah karena rahmat Allah Ta'ala itu luas, bukan di situ aja andakannya. Dengan aku memakai adab, rahmat itu pun turun kepada aku. Haninya jangan tadi ialah dilihat bujur-bujur nang di belakang nang alim-alim orang tuha ialah orang tuha bilang nang surang kada ada apa-apanya. Mbah belajar matang nang bagus orang nang disap pertama nang di nang belakang surang orang nang bagus kayak apa memakainya mundur suruh nang tuha tu maju. Makanya di sini aku ajarkan bila nang tuha masuk ke dalam nang anuman kita sepantar di luar gin. Kenapa nang tuha tu lebih mulia walaupun inya kada beilmu. Kenapa? Buka hadis. Inya terdahulu mengenal Allah, terdahulu membaca syahadat, terdahulu membaca salawat daripada kita. Nih kayak buhan Tuhan deh kayak gitu nih. Sidin dahulu membaca tahu lah kita ini hanya mungkin beberapa hari itu bisa menggendong kita juga. Nyata mensurang. Ya gendongan membuhan nang deh higa aja. Tahu pada dimamain jujur bahari lah. Ingat adab lah. Adab penting benar. Jadi jangan memandang di situ, di sisi aja jangan. Nah, bagus Abu Darda disap di situ, tapi dilihat pulang di belakang. Nang di belakang dilihat siapa-siapa di belakang ikam. Amun nang di belakang toko witan ikam, guru-guru ikam, orang nang alim-alim ikam mandak di belakang, ikam di muka. Kodo aku bujubahnya kada, ya pulang. Tebunga saku pang jadilah. Janganlah adab itu lebih penting karena setiap orang beradab berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Adab itu tinggi. Nang keenam, apabila orang-orang berkumpul maka jangan engkau melangkahi pundak-pundak mereka. Artinya bila orang itu sudah berkumpul jangan kita melalui orang itu. Pundak itu artinya kan bahu nih, nang sampai melangkahi bahu orang jangan. Hukumnya kada boleh lah. Adapun melewati sop-sop untuk mencapai sop terdepan misalnya bukanlah termasuk melangkahi pundak-pundak, tapi melewatinya lihat juga pulang. Jangan orang hendak sujud sampai tahan ya lah surang lalu dulu. Jangan. Tetapi menyibak sop apabila tidak terdapat celah dalam sop-sop itu untuk berjalan. Kan kita lancak lah. Menyisih orang ya lah. Menyisih orang. Jadi melangkahi pundak-pundak hukumnya sangat makruh. Sangat makruh. Karena Nabi SAW melihat seorang laki-laki melangkahi pundak orang-orang, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, duduk, engkau telah mengganggu orang lain karena datang terlambat. Larangan ini tidak menunjukkan keharaman, bujur kada haram, karena keagungan di sini untuk suatu tujuan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bajairami. Jadi ngatakan caranya tuh nanti lihat, jangan kita melangkah dulu, Nabi menyuruh kita duduk. Nah, memang kada haram tapi merusak kayak apa merusak. Nah di situ hukum. Makanya orang dahulu tuh lah. Kan kita ini kadang-kala kayak ini, baik asal menggawi aja ibadah lah, asal menggawi. Lalu kita sadar nang kita gawi tadi itu kada benar, kayak itulah.
Kan menggawi sudah nih. Sudah menggawi jaka ibarat apa? Bejuhur, ba'asar, basubuh menggawi sudah. Tapi kita merasa kada benar apa nang kita gawi. Hanya sadar nih, astagfirullahaladzim. Jadi ibarat lah, astagfirullahaladzim. Ini tadi takamihku selawar nih. Sudah tuntung hanya ingat. Nah, kayak apa ambilnya? Nah, makanya ada kupandirakan kalau sudah aku sampaikan kalau bodoh dulu siapa-siapa yang mendengar mudah tapi ingat pulang sembahyang itu ada 3, perhatikan. Lah, ada adaan, ada qadaan, ada i'adah atau i'adatan. Ini kitab i'anah nih. Dalam kitab i'anatul talibin. Ada adaan, kalau adaan ini kan tunai, paham lah. Kalau qadaan ini biasanya takawal lawan i'adatan. I'adah. I'adatan itu atau i'adah itu sembahyang mengulang. Contoh, kalau tunai itu kan, misalnya tunai itu kan tepat waktu, iyalah. Kalau qadha kan kita membayar lain waktu. Kalau i'adatan atau i'adah itu kita menggawi ulang. Contoh kita begawi, ya tadi tah sudah menggawi jakab sembahyang apa sudah atau berjumahat sudah pangrasa gugurai juhur sudahlah, tapi hanya sadar rasanya aku tadi berjumahat itu guring aja bang ya lah, kada tahu apa dihutbahkan orang tadi sakada mendengar apa ngaku. Nah, tapi i'adatan ini hukumnya memang kada wajib, cuman digawi sunat gugur juga bagus. Jadi kalau Nabi menganjurkan dalam kitab I'anatul Talibin, kita dianjurkan i'adah maulang, paham lah. Jadi kita kan sembahyang ini ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Jadi i'adah ini dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab lain ini mengulang katanya. Paham lah mengulang? Artinya mengulang, contoh kita sudah menggawi lah. Sudah menggawi, tapi pangrasa aku menggawi tadi ya supan lohong kawan bener aja nih lah. Kawan sembahyang aku pada aja mau patah juga singgah masa semobilan singgah ya lah. Padahal surang ini bekas bekamih bekas bekantut sudah berpuluh kali juga ya lah. Macam-macam main sudah rigat sadar aja ini kayak hanya sadar bahwa kada mencukupi syarat tadi. Ulang. Mengulangnya memang kada wajib tapi jadi kesunatan. Disuruh bagus. Jadi sembahyang terdahulu kada salah, kada sahaja, cuman diganti ulang lawan disambung dilapis ulang lawan i'adah. Jadi 3. Sebenarnya itu 3 lah, hati-hatilah. Ada adaan, ada qadhaan, ada i'adah. I'adatan ini dalam kitab jelas ini. Perawi-perawinya jelas ini. Jadi itu harus sembahyang. Kan kalau adaan itu kan tunai, tepat waktu. Kalau lain waktu kan qadhaan, membayar lah. I'adah ini mengulang katanya. Kita sudah menggawi tapi rasanya itu terjadi kayak indah dengan waktu menggawi cuma rasa kada pas gitu nah. Timbul rasa kada pas bang tadi jadilah. Mau sembahyang di jukung nah. Rasa nyaman aja bang, iyalah. Iwak binuhong pakai pek di muka, rasanya kada kada sah pulang rasanya ya. Sembahyang pulang di rumah. Itu subuhan mau iyalah. Aneh. Jadi i'adah ngaranya lah. Mau ulang. Jadi nyaman paham ada 3. Sebenarnya itu ada 3. Ada adaan, ada qadhaan, ada i'adah atau i'adatan. Mengulang lah, mengulang ngaranya. Jelas lah. Nang ke-7 pulang. Insyaallah mudahan kita panjang umur ditolong Allah. Kita sambung minggu yang akan datang lah. Nang ke-7. Nang kada paham, kurang jelas, perhatikan kena kita untuk pengajian kita mutalaahan. Ingat jadi kitab tauhid tadi jaga lah. Jaga hati baik-baik. Hati-hati menilai. Bila nyanang kada baik jua, bila nyanang baik jua. Hati-hati, karena kita berdusta dalam diri seorang. Jadi keadilan dalam diri seorang aja sudah kita luput, jaga. Bilanya apa-apa dalam hidup wah ini di rumah gin. Apalagi tambah sudah perumahan kata pikau dikatam ya lah. Baik banyak di rumah.
ini sudah kuhumaan kata bini kau dikatam melayau pulang ke sana kamari lah camu hanya pulang juga. Jadi di rumah gen banyak-banyak apakah diulah iyalah apakah nang diulah artinya mun hendak berkumpul aja berkumpul nang baik nang mendekatakan diri kita lawan Nabi, jangan bihakan lawan Nabi. Itu pesan ulama. Ya minta maaf, minta rela, minta ridha dunia akhirat. Mudahan kita panjang umur, sehat, dirahmati Allah, ditolong Allah, diberi Allah pertolongan yang luas. Minggu kena kita sambung pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah